अस्सलामुअलैकुम। बिहाड़ी गोट फार्म मोहम्मद शाहद। हाँ जी वीरो, की हाल आ? ठीक हो? अच्छा वीरो, मैं इस टाइम बैठा वा जिथे लूसन काश्त किया होया वा उस जगह ते तुसी देख रहे हो जी लूसन। यह जिहड़ा कि काश्त किया सीगा 8 अक्तूबर 10वें महीने की 8 तारीख नूं काश्त किया सीगा ते 8 अक्तूबर, नवंबर ते दसंबर की 8 तारीख नूं इनू 2 महीने कंप्लीट होने आ। ते ए तुसी ज़रा चैक कर लवो कि ਇਹਦੀ एक कटाई जी असी लै चुके हैं। तो बाकी काफ़ी दोस्तों दियां ना काफ़ी दोस्तों के WhatsApp ते मैसेज भी आ रहे सीगे, शाहद भाई काफ़ी दिन हो गए तुहाडी वीडियो नहीं आ रही हैगी। तो बस असल में वीरो इधर ही मसरूफ सीगे, कटाई कर रहे सीगे ए लूसन दी। ते ए ज़रा हुण तुहानूं मैं दिखा देवां। सब तो पहले इस प्लाट की कटाई की सीगी ते ਇਹਦੀ कटाई करके फिर उस तो बाद इस प्लाट की कीती। तकरीबन है वा 2 एकड़ ते 4 कनाल जगह हैगी आ। ते अच्छा, कटाई ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है वा वो सानू जल्दी क्यों करनी पैगी? बाकी माशाल्लाह अज तो काफ़ी दिन पहले मैं वीडियो अपलोड की हुई सी। माशाल्लाह कटाई दे काबल तो होया पिया सीगा। असी असल में इनू लगाया सी पानी। बाकी जो भी इनू फ्लड किया जो भी है सी वो मैं दोस्तों नाल पहले शेयर किया होया सीगा। ते अच्छा, इनू जो पानी लगाया ना, तो पानी लगाने तो बाद अज मिसाल के तौर पर अगर पानी लगाया वा तो दूसरे के तीसरे दिन बाद जो यकदम समोग आ गई, जोड़ा कि 15 दिन सूरज ही नहीं निकलिया सीगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ कि थलों जमीन जी खुश्क नहीं हो रही सी, पौधे नूं हवा रोशनी नहीं मिल रही सी। तो कद जोड़ा ठीक सीगा, तकरीबन गिट तो 1.5 गिट जोड़ा ना हो गया सीगा। तो उसदी वजह तो जोड़ा ना सानू इहदी फिर कटाई करनी पई। जदों थलों नमी जी खुश्क नहीं हो रही सी, तो पौधे जोड़े ना थलों बड़ी स्पीड दे नाल गलने शुरू हो गए सी। वो कोई बीमारी तो है नहीं सी, क्योंकि जोड़ा इनू मसला बनया सीगा वो तो पहले ही ये स्प्रे भी कर दी सी, तो उस तो बाद फ्लड भी कर दी सी। तो वो आखिरी जिदन फ्लड की हैगी आ टॉपसन M, तो उस तो बाद जोड़ा वा सूरज ही नहीं निकलिया। 15 दिन जोड़ा ना जो सूरज नहीं निकलिया तो लूसन बड़ी स्पीड दे नाल ना थल्लों गलना शुरू हो गया सीगा। तो इस करके फिर सानू बड़ी स्पीड दे नाल जोड़ा ना इहदी कटाई करनी पै रही सी। मैं नाल तुहानूं दिखा भी रहा वां। जिधर जिधर मैं कैमरा मार रहा, इधरों तकरीबन समझो कि कटाई हो चुकी आ। तो वो अगर जे नहीं यदि कटाई करते सी तो फिर नुकसान सी, फिर आस आस फिर जड़ां भी गलनियां सीगियां। तो वो फिर कुछ जोड़ा असी आप कटाई की, तकरीबन कोई 1.5 एकड़ जोड़ा है वा आप कटाई की। बाकी कोई थोड़ा जिहा जोड़ा वा वो टाल ते सेल किया करके, तो एक हफ्ते दे विच जोड़ा ना असी ਇਹਦੀ फिर कटाई ਇਹਦੀ की जोड़ा है वो तकरीबन उधरों फिर सूरज निकलना शुरू हो गया। तो साढ़े कोल फिर बचा भी थोड़ा जिहा है सी, तकरीबन कोई मेरे ख्याल कोई तीन के कनालां जड़ियाँ बचियां सी, वो मैं उधर जा रहा वां, वो भी तुहानूं दिखाना वा। तो वो बचिया सीगा। तो फिर उस तो बाद जो सूरज निकलना शुरू हो गया तो नाल ही लूसन का कलर भी ठीक हो गया। तो नाल ही जोड़ा है वा लूसन भी माशाल्लाह ना इहदी ग्रोथ पकड़ गया। हुण और पिछों मैं तुहानूं दिखाना आया वां। जिस तरह मैं अगे अगे आ रहा वां उवें उवें इहदी जोड़ा है, क्योंकि लेट जिस तरह असीं कटाई के हिसाब दे नाल उस हिसाब नाल इहदा कद हैगा वा। तो यह तुसीं देख सकते हो। तो उस तो बाद ए वाला जोड़ा है वा प्लाट इहदी कटाई की आ। तो हुण वो खड़ा वा थोड़ा जिहा ना, उत्थे तकरीबन साढ़े 2 दिन गुजरने आ। तो होया कि हुण अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल फिट हैगा वा, क्योंकि धुप्पां लग रही वा। तो लूसन दे विच इत्थे आके मैनू वीडियो
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੈ ਵਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਬਈ ਅਮਰ ਬੇਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਬੇਲ ਹੈ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਕਾਰਡੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਰਡੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੋਈ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ 4-4 ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਲਕਿ 4-4 ਕਿ 2-2 ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਕਾਰਡੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰ ਬੇਲ ਹੈ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰ ਬੇਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਮਰ ਬੇਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੂਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਮਰ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰ ਬੇਲ ਖ਼ਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੂਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 1 ਤੋਂ 1.5 ਗਿੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੂਸਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਗਿੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਕਟਾਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਗੜ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਅਮਰ ਬੇਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, 1 ਕਟਾਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ 2 ਕਟਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਰਗੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਮਰ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਟਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਟਾਈ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਲੂਸਨ ਚੱਕੀ ਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰ ਬੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 1-2 ਕੱਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਮੋਢਾ ਹੈ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ख़त्म करन दा जेड़ा हुण इहदा तरीका वो यही आ, इहदी कटाई जल्दी जल्दी कर लवो। अगर तो जे तुसीं इहदे इंतज़ार विच रहे ना कि ये फुल कड्डेगा तो फिर असीं इहदी कटाई करांगे, जे तुसीं इहदे फुल्लां दे चक्करां च पै गए तो इहने तुहानूं फुल ला देने आ, क्योंकि फिर अमर बेल हो इन्नी की जानी कि तुसीं इह तों तंग आ जाना, तुसीं कहना यार हुण असीं इहदा की करिए। ठीक है ना, हल इस टाइम जिहड़ा इहदा यही आ कि इहदी कटाई करो। ठीक है ना, जिन्नी छेती होएगा कोई 2-3 कटाइयाँ जो तुसी छेती छेती कर लोगे, पिछों टक नूं सही साफ़ करी जाओगे तो इंशाअल्लाह जिहड़ी है अमर बेल जिहड़ी हैगी आ इहदे तो तुहाडी मुकम्मल जान छुट जाएगी। अच्छा हुण इह वधदी कित्थों आ, एक चीज़ समझ लो, ए वा ना अमर बेल, ए देखो ए वाली ए जिहड़ी है ना इस तरह जिहड़ी आ, ये अगर इस तरह किते पई रहेगी ना इदां पौधे के उपर भी इन्हूं तुसीं रख दो, इन्हें कुछ नहीं कहना पौधे नूं, ये इत्थों नहीं वधनी हैगी। ये वधदी कित्थों हैगी ये भी मैं दोस्तां नूं दस दिना वा। ये जी वधदी आ जिस तरह कि मैं ए तोड़िया वा, ए देखो ए जिहड़ा पौधा ए जिहड़ी हुण शाख हैगी है ना, जिहड़ा कि इन्हें इनू जकड़िया होया वा,
ਇਹ ਸ਼ਾਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਖ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਸੁੱਕ ਗਈ ਆ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਲੂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਲੂਸਨ, ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਡੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਰਡੀਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪਰੇਆਂ ਹੈ ਵਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। 1-2 ਪਲਾਟ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਲੂਸਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੌਸਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਲੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਹੈ ਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 28 ਤਰੀਕ। ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਸਨ ਨੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਸਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ WhatsApp 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰਬੇਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਸਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੂਸਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰਬੇਲ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1-2 ਕਟਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲੂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਛਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਲਫਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੱਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੂਸਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੂਸਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੂਸਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰੇਅ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਫਲੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵਾ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।